வணக்கம் ஐயா. வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். அப்பா இங்க இருக்க. நான் இங்கதான் இருக்கு சார். என்ன சமாச்சாரம்? அந்த மலையாளத்தை மறுபடியும் நம்ம ஏரியாவுக்கு திரும்ப வந்துட்டான். எந்த மலையாளத்தை? உங்க பழைய பார்ட்னர் அப்பு. அவனு கிட்டியதொன்னும் போரே சார். நான் ஒரு மலையாளி தான் சார். அவன் இருக்கிற மாதிரி அதே உசிரின் திமிரு எனக்கும் இருக்கு. அவன் பயங்கர கில்லாடி சார். நாம அவன் கிட்ட பேசி ஏதாவது காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி. என்ன காம்ப்ரமைஸ்? என்ன காம்ப்ரமைஸ் சார்? 9 வருஷம் ஏன் டீம்ல இருந்து எனக்கு எப்பவுமே தொந்தரவு பண்ற அந்த பொற்கிளாஸ்கள் மேலே நான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணுமா? அவன் ஏன் கூடவே இருந்துட்டு என் அண்ணன் பொண்ணை லவ் பண்ண பாக்குறேன். அவன் இந்த வீட்டுக்கு மாப்பிளைய வர்றதை நான் ஒத்துக்கணுமா? முடியாது. ஏ அண்ணன் பொண்ணு தேன்மொழிக்கு நீங்க தான் மாப்பிளை. அப்படின்னா அவனை ஏதாவது கேஸ் போட்டு உள்ள தள்ளிடலாம். இதான்டா போலீஸ். எஸ், தர்மராஜன் முதலாளி பேசுறேன். முதலாளியா? நீ முதலாளி அல்லடா, எரப்பாளியா? இது அவனா? அப்பு. டேய், நீ எங்கடா இருக்க? തൊള്ള തുറക്കാതെ പറയുന്ന കേക്കടാ. சொல்லு. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഫ്രോഡ് പണികൾ ചെയ്ത് ഒരുപാട് കാശുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് എനിക്കുള്ള ഷെയർ തരാതെ നീ എനിക്കിട്ട് പണി തന്നു. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോന്നിട്ടും നീ ഇപ്പൊ പണിയുമേ പണി തന്നോണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ഇല്ലാത്ത നേരം നോക്കി എന്റെ അമ്മാവന്റെ കട പോലും നീ പൊളിച്ചില്ലടാ. ആമാടാ, ഏൻ പൊണ്ണു പിന്നാടി ചുറ്റന ഉൻ കുടുംബത്തെ അളിച്ചിടും. എടാ മൈത്താണ്ടി, നിന്റെ വീട്ടിലെ പെണ്ണ് സൂക്കേട് മൂത്ത് എന്നെ കയറി പ്രേമിച്ചത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു പെണ്ണ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവനാ ഞാൻ. എന്നാ ഇപ്പൊ എനിക്കതൊരു വാശിയാണ്. ഞാൻ ഏതായാലും അവളെ തന്നെ ഞാൻ കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു. നീ നോക്കിക്കോ, ഇനി ഏതു നിമിഷവും നിന്റെ കൺമുന്നിൽ നിന്ന് അവൾ കാണാമ പോയിടും. ജാഗ്രത. டேய், தேன்மொழி உள்ள இருக்கா? நான் இன்னைக்கு பார்க்கல ஐயா. கடவுளே, என்னோட சித்தப்பா நல்லா இருக்கணும். அவருடைய உயிரும் ஆரோக்கியமும் நல்லா இருக்கணும். ஒரு பிரச்சனையும் அவருக்கு வராம காப்பாத்தணும். சிரிப்பு பாரு. வெள்ள பண்ணி திருட்டு மூஞ்சி இவன. அக்கா, அப்படியே சொல்லக்கூடாது. இது நம்ம சித்தப்பா. சாரி நாயே, ராஸ்கல், நீ நாசமா போ வேண்டாம். இப்படித்தான் சொல்லணும். என் செல்லம்டா நீ. நம்ம அப்பா தற்கொலை பண்றதுக்கு காரணமே இவன் தான். அங்க என்ன சத்தம்? சித்தப்பாக்கு ஒண்ணும் ஆபத்து வரக்கூடாதுன்னு சாமி கிட்ட வேண்டிக்கிட்டு இருக்கேன். ஓ, சித்தப்பா, வில்லன் கீழே விழுந்துட்டான். நம்ம ஹீரோ எங்கடா இருக்கான்? அந்த ஷாப்புல இவ்வளவு நேரத்துக்குள்ள எவ்வளவு கலெக்ஷன் வந்திருக்கும்? இப்போ மணி 2 ஆச்சு. கிட்டத்தட்ட 2 லட்ச ரூபா கலெக்ஷன் ஆயிருக்கும். വണക്കം. வணக்கம். ഞാൻ പാലക്കാട് SB സ്റ്റോഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു 10 ചാക്ക് അരി ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു. SB സ്റ്റോഴ്സ്? ആമാ. അല്ല, ഡിസ്കൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും?
അങ്ങോട്ടങ്ങനെ മാറിക്കണം തല്ലടാ. ബാക്കിയുള്ളൊരു വണ്ടി എടുത്ത് പണിക്ക് പോട്ടടാ. ഇവന്മാര് ഈ ബാഗ് തട്ടി പറിക്കാൻ നോക്കിയിടുന്നു. നീ അവരെ ബാഗ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് അവരെ തട്ടി പറിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനകത്തിരിക്കണ എന്റെ കാശാ. നീ നിന്റെ ക്യാഷ് എടുത്ത് ബാഗ് കൊടുക്കും. കാശും ബാഗും എന്റെ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പോലീസിനെ വിളിക്കേ. പോലീസ് അങ്ങനെയല്ല, ഫോൺ എടുത്ത് 100 വിളിക്കേ. 100 വേഗം വിളിക്കേ, വേഗം വിളിക്കാൻ. ஹலோ போலீஸ் ஸ்டேஷன் சார், இங்க தர்மா ஸ்டோர்ஸ் முன்னாடி பெரிய கலாட்டம் நடக்கு சார். சீக்கிரமா கொஞ்சம். என்ன போலீஸ் எல்லாம் மினிஸ்டருக்கு எஸ்கோர்ட் போயாச்சு. என்ன சார் இது சார்? நான் இவங்களை தூக்கி அங்க வந்தா நீங்க லாக்அப் பண்ணுவீங்களா சார்? சரி சார், ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். இதான்டா போலீஸ். மக்கள் பிரச்சனையை மக்கள் தான் தீர்த்து வைக்கணும். வாங்கடா டேய். എങ്ങോട്ട്? എടോ, പരാതിക്കാരില്ലാതെ പോലീസ് കേസെടുക്ക മാട്ടാ. വാ കേറ്. அண்ணே ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஐயோ, இதுக்கு போய் தேங்க்ஸ் எல்லாம் நீங்க நல்லா இருக்கணும். இவர்தான் சரியான ஆம்பளை. ஆம்பளைனா இப்படித்தான் இருக்கணும். கடவுளா இவனா? அந்த மலையாளத்தான் பெரிய ஃப்ராடு. இவங்க எல்லாம் ஒரே டீம். அப்படியா? എല്ലാവരും കാശെടുത്തേ. ചിത്തപ്പ. ഏയ്, ആണോ ചിത്തപ്പ? അതെന്താ ചിത്തപ്പ ചിത്തപ്പ അങ്ങനെ പറയുന്നേ? തേൻമൊഴി ചിത്തപ്പയെ ബഹുമാനത്തോടെ ചിത്തപ്പ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ചിത്തപ്പയെ ഞാനും ചിത്തപ്പ എന്ന് വിളിക്കണ്ടേ? ചിത്തപ്പനെ എത്ര തെണ്ടിയാലും ചെറ്റിയാലും ചിത്തപ്പ ചിത്തപ്പ തന്നെയല്ലേ? അതുകൊണ്ടല്ലേ ചിത്തപ്പ ഞാൻ ചിത്തപ്പനെ ചിത്തപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്റെ പൊന്നു ചിത്തപ്പ. இந்த தர்மராஜன் நினைச்சால் ஒன்னே. ധർമ്മരാജന? എടാ രായപ്പ, നീ എന്നാടാ ധർമ്മരാജനായത്? കൊഴിഞ്ഞാമ്പറയെ പണ്ട് മുറുക്കുമറ്റി നടന്ന മുറുക്ക് രായപ്പൻ എങ്ങനെയാണ് ധർമ്മരാജനായതെന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അത് വിട്. എന്നെ കൊണ്ട് വെറുതെ നീ മാതൃഭാഷയെ തെറി പറയിപ്പിക്കല്ലേ. പിന്നെ ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചത് ഒരു സന്തോഷ വർത്തമാനം പറയാനാ. എന്റെ അമ്മാവന്റെ കട നീ തല്ലിപ്പൊളിച്ചതിന് പകരമായിട്ട് നിന്റെ മച്ചമ്പിയുടെ കട ഞാൻ പൊളിച്ചടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൊളിച്ചടിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നഷ്ടപരിഹാരവും ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട്? അപ്പൊ ചിത്തപ്പാക്ക് നിമ്മതിയായല്ലോ. ചിത്തപ്പാക്ക് നിമ്മതി, എനിക്കും നിമ്മതി. എന്നാ ഇനി ഫോൺ മതി. அதிசயப்பெண் திரைப்படத்திலிருந்து எஸ்.எம். சுப்பையா நாயுடு. അതവിടെ അടിക്കേര്. ചായ ചായ അവനോട്. നല്ല ക്ഷീണം കാണും. അല്ലെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നത് ഈ കുഞ്ഞമ്മാവന് മാത്രമാണ്. നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് പോലീസ് വന്നിരുന്നു. കേരളായ തമിഴ്നാടാ. എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും. ഈ അമ്മാവന്റെ ടെൻഷൻ കണ്ടാത്തൊന്നും എന്നെ അന്വേഷിച്ച് ആദ്യമായിട്ടാണ് പോലീസ് വരുന്നത്. അമ്മാവന്റെ കട പൊളിച്ചതിന് അവർ നഷ്ടപരിഹാരം തന്നു. ആ ചന്തമുക്ക് ഞാനൊരു കട നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് കായെറിയാവരും ചെയ്യും. എന്താ ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്ത? നീ എന്നും ഇങ്ങനെ വെട്ടും കുത്തുമായിട്ട് ജീവിച്ചാ മതിയോടാ.
നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് നിന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചത് ഞാനാണെന്ന് എല്ലാരും പറയുന്നത്. ഓ, നാട്ടിലൊരു പെട്ടങ്ങണാപ്പനുണ്ടല്ലോ, അവൻ നല്ല ജീവിതമാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അവനെ നല്ല പ്രായത്തിൽ പെണ്ണും കെട്ടി കുടുംബമായിട്ടെങ്കിലും കഴിയുന്നില്ലേ? അവൻ കെട്ടിയതോടെ ആ പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. പൊട്ടങ്ങണാപ്പന് മക്കളില്ലല്ലോ. ഓ, നിങ്ങളും മക്കളില്ലാ കമ്പനിയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാനങ്ങ് മറന്നുപോയി. എടാ, നിന്റെ അച്ഛൻ വിളിച്ചിരുന്നു. കാവിലെ കൊടിയേറ്റിനെങ്കിലും നീ ചെല്ലുമോന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ എങ്ങും പോണില്ല. അവിടെ ചെന്ന് അവനുമായിട്ട് തല്ലു പിടിക്കാനേ നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എനിക്ക് അവന്റെ മുഖം കാണുന്നതേ കലിയ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോ കണ്ണാടി നോക്കുന്ന പോലും ഭയമാ. അവനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കയറി ഞാനിരിക്കും. ഓ, ഇത്രയും പ്രായമായിട്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ തല്ലുകൂടൽ തീരുന്നില്ലല്ലോടാ. തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത കാലത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞ് അവനിപ്പോഴും വൈരാഗ്യമല്ലേ? അവൻ അകത്തായപ്പോ അവനോട് ഞാൻ എല്ലാം പോയി തുറന്നു പറഞ്ഞതാ. അവന് പറയാൻ ഞാൻ പോയി കിടക്കാന്ന് പറഞ്ഞതാ. അപ്പൊ ഒരു വാശിക്ക് അവൻ കയറി ഏറ്റതല്ലേ. പിന്നെ എന്തിനാ എന്നെ കുറ്റം പറയുന്നത്? ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങി അവൻ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ. അവൻ വഴിപാടിന് വെട്ടിയ പാടേണ്ട തുടർന്ന് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. തമ്മിൽ വെട്ടിച്ചാണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിനക്ക് ഇത് തന്നെയല്ലേ ജോലി? എത്ര വന്നാലും അവൻ സ്വന്തം ചോരയല്ലടാ. നീ കൊറേയൊക്കെ കണ്ടില്ലാന്ന് വെച്ചാ മതി. നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാത്തതിന്റെ വിഷമത്തിലെ അച്ഛൻ വിളിച്ചത്. നിന്റെ പെങ്ങക്ക് നിന്നെ കാണാൻ കൊതിയുണ്ട്. ആഗ്രഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അമ്മായി, അവിടെ ചെന്ന് അലമ്പാവും. ഉത്സവത്തിന് അവർക്കുള്ള ഡ്രസ്സെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് ഞാൻ ഗോവിന്ദന്റെ കൊടുത്തുവിടാം. അതുപോലെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനായതുകൊണ്ട് ആ പൊട്ടൻ എന്നെ കാണുന്നതേ കലിയ. ഇനി അവൻ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുവോ? അത് അവന്റെ മാത്രം വീടല്ല, എന്റെയും കൂടെയാ. അവൻ എന്തെങ്കിലും നമ്പർ ഇട്ടാ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി, ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ. അല്ല, എനിക്കങ്ങനെ പേടിയുണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല. നീയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രസമായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിനക്കറിയില്ലേ. ഇനി ഏതായാലും തേൻമഴിയും കൊണ്ടേ നാട്ടിലേക്കുള്ളൂ. അതൊരു വാശി. പിന്നെ നീ നാട്ടിൽ ചെന്ന് അവിടെ തന്നെ നിന്നുകളയരുത്. അത്യാവശ്യത്തിന് വിളിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കണം. അല്ലെങ്കിലും പച്ചക്കറി എടുക്കാൻ പൊള്ളാച്ചി വരണമല്ലോ. നീ എന്താ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിച്ചോ, ഞാൻ കൂടെ തന്നെ. റിവേഴ്സ് പീതാംബരൻ ഗോവിന്ദ നാട്ടിലേക്കാണെങ്കിൽ കയറിക്കോ. നീ ഇതെവിടെ പോയിട്ട് വരുന്നു? ഒന്നും പറയണ്ട, ഭയങ്കര കോമഡിയാ. അമ്മാവന്റെ ഡെഡ് ബോഡി എടുക്കാൻ പോയതാ. അതിനെന്താ ചിരിക്കാൻ? എങ്ങനെ ചിരിക്കാതിരിക്കും? പുള്ളിക്കാരന് ചിക്കൻ കുനിയെ പിടിക്കുമെന്ന് പേടിച്ച് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഡിണ്ടിഗലുള്ള മോളുടെ വീട്ടിൽ പോയതാ. അവിടെ വെച്ച് കാള കുത്തി മരിച്ചു. ഉറക്കപ്പായിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പശു എന്ന് കരുതി കാളയെ കറക്കാൻ ചെന്നതാ. ദോഷം പറയരുത്, കാളയുടെ ഒറ്റ കുത്തിന് തന്നെ അമ്മാവ് മരിച്ചു കൊടുത്തു. കൊതുകിനെ ഭയന്ന് കാളയ്ക്ക് ജീവൻ അർപ്പിച്ച ആ മഹാ മനുഷ്യന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നോക്ക് കണ്ടോളൂ. ചിരിക്കരുതേ. മോനെ അപ്പൂ, വാസുവേട്ടനാ കള കൊണ്ടുപോയി മോനെ. എനിക്കിനി ആരുമില്ലടാ. വിഷമിക്കാതിരിക്കും. ഇതിലും വലുത് ഏതാണ്ട് വരായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ തീർന്നെന്ന് കരുതിയാ മതി. കെട്ടിക്കാറായ 2 പെമ്മക്കളുണ്ടല്ലേ? മിണ്ടായില്ലേ, പെമ്മക്കളൊന്നും അല്ല, പാലക്കാട് ഇറക്കാനുള്ള 2 പാസഞ്ചേഴ്സാ. നീ ഇതിനകത്ത് പച്ചക്കറിയും കയറ്റി. ഇവിടെ വിലക്കുറവല്ലേ? അമ്മാവന്റെ 16 അടിയന്തരത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ഞാൻ തന്നെ ട്രിപ്പ് അടിക്കണ്ടല്ലോ. ഏതായാലും ചെലവൊക്കെ എന്റെ തലയില. കരച്ചിൽ മതിയായെങ്കിൽ ഞാൻ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്തോട്ടെ. അമ്മായി, ഇനി കുറച്ചു നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ. രണ്ടാളും മുന്നേ കറിക്കോ. പോവാ. ഞാൻ വരുന്നില്ല, ഗോവിന്ദൻ മാത്രമേ. അണ്ണൻ വരുന്നില്ലേ? അണ്ണൻ വരാതിരുന്ന പിന്നെ എങ്ങനെ ശരിയാവും? അവിടെ ഉത്സവത്തിന് തല്ലുണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത്? ഇപ്രാവശ്യം അച്ചുവേട്ടനാ ഉത്സവ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ്. പോരാത്തതിന് നമ്മുടെ ട്രൂപ്പിന്റെ ബാലയുമുണ്ട്. ഞാൻ വന്ന ബാല ആയിരിക്കില്ല, അവിടെ ചവിട്ടുനാടകമായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. അതാണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത്. നിങ്ങൾ 2 പേരും കൂടെ കൂടിയാലേ ഉത്സവം ഒന്ന് കൊഴുകൊഴുക്കും. അതെ, അച്ചുവേട്ടനാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പഴയ പോലെ ഒരു ഉഷാറും ഇല്ലെന്ന്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും നാളായിട്ടും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാത്തതിന്റെ നിരാശ കൊണ്ട് ഇച്ചിരി കള്ളുകൂടിയുണ്ട്. പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ കഴിവില്ലെങ്കിലും കള്ളു കുടിച്ചാ പുള്ളിക്ക് 100 നാവാ. കേൾക്കുന്നവനത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാകുന്നത് വരെ ഇടിയ. നശിപ്പിച്ച് എന്റെ കൊച്ചിന് കള്ളും ചിലപ്പോ കഞ്ചാവ് ഞാൻ കൊടുക്കും. അയ്യോക്ക നീ ആരാ പൊട്ട? നീ എന്ത് തേങ്ങയാടി പറയുന്നേ? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ. എന്റെ ഈശ്വര, അവന് മനസ്സിലായില്ലെന്ന്.
ഒന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുന്റെ അച്ചു. ഇല്ലെന്ന് മുതുകിനോട് അങ്ങനെ മനസ്സിലായി വന്നുണ്ട്. എന്റെ ചന്ദ്രൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അവര് മനസ്സിലാവുന്നവർ ഇടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായാന്ന്. രണ്ടെണ്ണം ശരിക്കും കിട്ടിയ അച്ചുവിന്റെ ഭാഷ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. എടാ, സ്വന്തം കുഞ്ഞാണെങ്കിലും ഭാര്യ ആണെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാൻ ഇവിടെ നിയമമില്ല. കൊഞ്ചിക്കാനും ലാളിക്കാനേ നിയമമുള്ളൂ. എങ്ങോട്ടാ? ഇവിടെ എന്തു എടാ, കൊച്ചിനെ കൊഞ്ചിച്ച് കരച്ചില് മാറ്റാൻ. അച്ഛന് ചന്ദ്രൻ. എനിക്ക് കൊഞ്ചിക്കാൻ അറിയില്ല. അവന് വഞ്ചിക്കാനേ അറിയുള്ളൂ. എന്റെ അച്ചോട്ടാ, ഇത് ഞാൻ ഇത് തന്നെ സൂക്കേട്. എന്റെ കണ്ണ് തെറ്റിയ കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുപോയി അതിന്റെ പൊന്നും പൊടിയും വിറ്റ് കള്ളു കുടിക്കും. മഹാഭാവി, ആകെ എണ്ണ 1.5 ഗ്രാമിന്റെ കമ്മലും വിറ്റോ? പെൺകുച്ചുങ്ങള് കമ്മലിടാൻ പാടില്ല, പിച്ചക്കാര് പിടിച്ചോണ്ട് പോവും. എന്താ പറഞ്ഞ? മേലിൽ നീ കുട്ടി എടുത്തോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ നിന്നെ വെട്ടിയെറിഞ്ഞ് ഷാപ്പിലെ കറിയായിട്ട് വിളമ്പൂന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കേട്ടോടാ, കുടുംബം നോക്കാത്ത തെണ്ടി. അതെന്റെ പേർക്ക് പറഞ്ഞതാ. എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കൊച്ചിന് പുതിയ കമ്മല് മേടിച്ചു കൊടുക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത്. ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു മേടിച്ചോണം കേട്ടോ. എന്റെ പറ്റൂടി ഇവന്റെ പേരിൽ എഴുതിയേക്കട്ടാ. ഓടി എന്നാ കാശ്. അച്ചുവേ, അതുപോലെ നിനക്കും വേണ്ടാടാ. ആ, ദൈവം തരും. എന്നാ പോവാച്ചു. എടാ അച്ചുവേ, ഇത്രയും കാലം ചികിത്സയും നേർച്ചയൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായില്ലടാ. അല്ല, ശരിക്കും തകരാറ് നിനക്കോ നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കോ? പാരമ്പര്യ ഒരമ്മാവനുള്ളതിന് പിള്ളേരില്ലല്ലോ. ഇവനൊട്ടനി ഉണ്ടാവാനും പോടില്ല. ഇനി ജനിക്കുന്ന കൊച്ചും ഊമയായി പോകുന്ന കരുതി ആര് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്ന ആളാടാ. തകരാറ് ആർക്കാണ് നിന്റെയൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്ന് പരീക്ഷിച്ച് കാണിച്ചേ നമ്മുടെ പന്ന പുന്നാര മോനെന്നാ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായടാ? പൊലക്കാട്ടുശ്ശേരി ഭരത പന്നി. പൊട്ടനായി പോയി. ഇല്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തേനെ ഞാൻ. നമുക്കൊരു പെറ്റീഷൻ കൊടുത്താലോ? ആർക്ക് കൊണ്ടുപോയി പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കാനാ? ആ SI ശ്യാമണ്ണല്ലേ ഇവരുടെ ബാലെ ട്രൂപ്പിലെ പ്രധാന നടൻ. ഓ,